آغاز میں خبر آپ کو دیں، حکومت پاکستان کا اعلیٰ سفارتی وفد بلاول بھٹو کی قیادت میں نیو یارک میں موجود پاکستانی وفد حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کا موقف پیش کرے گا۔ وفد آج اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کرے گا۔ وفد آج سلامتی کونسل کے مستقل اور غیر نمائندگان سے ملاقات کرے گا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھے گا۔ پاکستانی وفد آج OIC کے وفد سے ملاقات میں پاکستانی موقف پیش کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، ملکی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال اور خارجہ امور پر تبادلہ خیال۔ سیاسی اتحادیوں کے درمیان تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ محمد یاسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گورنر ہاؤس لاہور میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے صدر مملکت کو حالیہ بیرون ممالک کے دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ پاکستان کی کامیابیوں کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ کسی کو پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت کو عام آدمی کے ریلیف اور فلاح کے لیے آئندہ بجٹ میں اقدام اٹھانا چاہیے۔ سیاسی اتحادیوں کو ملکی مفاد میں مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوست ممالک کے دورے بہت کامیاب رہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے۔ پاک افواج کی وجہ سے کوئی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی شریک ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ ہم نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈرز بنائے۔ مسلم لیگ نون نے ہی دفاع کو مضبوط بنایا۔ لوگ کام کو ووٹ دیتے ہیں، سیاست کے ساتھ کام بھی ہونا چاہیے۔ ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے جو ملک کا حال کیا تھا، مسلم لیگ نون نے بتدریج اسے بہتر بنایا۔ وہ لندن میں ایون فیلڈ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو JF-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا۔ اگر آپ دیکھیں اکانومی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں ڈیفنس میں تو ڈیفنس میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ناظرین، کانگریس رہنما کے مودی سے کڑے سوالات۔ انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان ڈاکٹر شمع محمد نے مودی کے جھوٹے دعووں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم BJP کے ریپ کیسز پر خاموش کیوں؟ ہریانہ کے سابق سپورٹس منسٹر سندیپ سنگھ پر جنسی ہراسانی کا الزام، BJP نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اولمپک میڈلسٹ کھلاڑیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے والے برج بھوشن شرن سنگھ کو BJP نے بچایا ہے۔ جنسی ہراسانی کے الزامات BJP لیڈران پر، مگر ایکشن زیرو۔ بیٹیوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب مودی کے سندور کے نام پر ہندو خواتین کے مذہبی جذبات پر سیاست کرنے کی کوشش۔ ہندو خواتین کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کی شرمناک کوشش عوام نے مسترد کر دی۔ پہلگام حملے کے بعد عوامی غصے سے بچنے کے لیے مودی نے آپریشن سندور کا ڈرامہ رچایا۔ مودی نے متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے کے بجائے گھر گھر سندور بھیجنے کا سیاسی کھیل شروع کر دیا۔ مودی کا بھیجا ہوا سندور بھارتی عورتوں نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سندور بکتا نہیں اور نہ ہی بانٹا جاتا ہے۔ جن کے گھر تم سندور بھیجو گے وہ چپل سے منہ لال کر دیں گی، بھارتی خاتون۔ آپریشن سندور کے نقصانات پر CDS کے بیانات سے بھارتی سیاست میں شدید تشویش۔ پارلیمنٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ بھارتی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کے شری لنکن میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں آپریشن سندور کے نقصانات کو جنگ کا معمول قرار دینے پر بھارت میں سیاسی ہنگامہ۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی قیادت میں اپوزیشن برہم۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کانگریس نے کہا کہ مودی حکومت نے عوام سے حقائق چھپائے، قومی سلامتی کے نام پر حقائق کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟
भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जाफ्रेलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है। चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारतीय रहनुमा और वजारत खारजा के बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, इंडियन लीडर्स के बयानात परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। इस तरह के बयानात से अमन पर दुश्मनी को तरजीह देती है। पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनाकर पेश करना हकीकत से बालातर है। आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये से वाकिफ है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। भारत दहशतगर्दी के हक़ाइक़ को खोखले बयानी और हथकंडों से छुपा नहीं सकता। मसला कश्मीर खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाला बुनियादी मसला है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना और देरपा हल की वकालत करता रहेगा। भारत धमकियों और गलत बयानी से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन और तामीरी मसरूफियात के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पुरअज़्म है। बड़ा रास्त लिए चलेंगे आपको मियां चुनू में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। अभी जो हमारी यूथ है, नौजवान है, माशाल्लाह इस जो है ना वो गेम में आ रहे हैं, जैवलिन थ्रो में ज़्यादातर आ रहे हैं। तो अभी भी आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में हम 2 ही प्लेयर थे जो जैवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी की बाइस है कि अल्हम्दुलिल्लाह एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में हम जो 2 जैवलिन थ्रोवर गए थे। हुकूमत की किस तरह सपोर्ट रही है ओवरऑल? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह करती रहेगी। जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं लाइक क्रिकेट होगी या दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। जैवलिन थ्रो में आपसे पहले लोग जैवलिन थ्रो को शायद जानते ही नहीं, शायद नाम भी ना जानते। अब आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर, गवर्नमेंट इस पर कोई इन्वेस्ट करने जा रही है जैवलिन के हवाले से? आज बिल्कुल अपना इस्लामाबाद में इसके हवाले से अपना जो है ना वो सिलसिला जारी है। वहाँ पे एकेडमी का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्दी जो है इस पे इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। आपके वालिदैन की कितनी दुआएं इसमें शामिल हैं? देखिए जी, वालिदैन तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ करता है। तो कम्युनिकेट करेंगे किसको? मौके पर वाम को यही है कि इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। जैसे मैंने पेरिस ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म बड़ा अच्छा दिया है और अभी एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में दिया, तो उनकी दुआओं का नतीजा है। तो इसी तरह ये प्यार मोहब्बत देते रहें तो इंशाल्लाह आगे इससे भी बड़ी अचीवमेंट आ रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुस्लिम लीग नून ने समडियाल से पंजाब असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का मान लिया। हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट हासिल करके कामयाब करार पाई। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा आसिफ मरियम औरंगज़ेब ने जीत को आवाम के मुस्लिम लीग नून से वालिहाना मोहब्बत और एतमाद का इजहार करार दिया। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने 78,702 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता फाखुर निशात घुमन 39,018 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा ने 6,832 वोट लिए। वोटों का टर्नआउट 44.79% रहा। हल्के में डाले गए वोटों की तादाद 1,30,837 रही। नतीजा आने पर लीगी कारकुनों ने जश्न मनाया। हिना अरशद वड़ाइच ने अपनी जीत को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और अपने मरहूम वालिद के नाम कर दिया। सबसे पहले तो ये मेरे वालिद साहब की जीत है। ये उनकी सीट थी और मैंने जीत के उन्हीं को वापस की है। और मैं मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सीट से इलेक्शन लड़। रहनुमा PTI उम्मीदवार फाखुर निशात ने इल्जाम लगाया, इस दफा तरीक़ा वारदात बदल दिया गया। पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 बना लिए गए। धांधली के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। जो रिजल्ट आ रहा था वो TM ऑफिस में आ रहा था, तो मुझे उन्होंने दिखाया एक कोल्ड बोरिया का रिजल्ट। तो मैंने कहा ये तो आप खुद उठा के लेके आ गए हैं, तो खुद ही आपने फॉर्म 45 बना लिया है। और ये 4 बजे तो मैं फिर उठ के बाहर आ गया। मैंने कहा ये तो आप खुद ही रिजल्ट बना के खुद ही नोस कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िम्न इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। पार्टी कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि कामयाबी मरियम नवाज की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, संबड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया है इस पर पूरा उतरेंगे। इनका कहना था, अवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की हकदार है। इस तरह इलेक्शन लड़ते रहे तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अपोजिशन ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने PTI के बयानात पर सोशल मीडिया पर जवाब दिया। कहा, PTI सर्कस वापस आ चुका है, वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। उन्होंने कहा, शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है।